Hello, Namaste. In this video class second, let us continue past continuous tense. Before going to start past continuous tense, I would like to tell you something, an important thing. Whenever you watch videos, please watch from part 1. Any tense, please watch from part 1, video class part 1. Then it is very easy for you to understand. Now, let us talk about past continuous tense. So we know already there are two helping verbs which are used, was and were. The main verb used is V1 plus ing, that is present participle, that we discussed already. In this class, let us discuss some very important things. Let us study these sentences. At 6 p.m. yesterday, he dash read newspaper. At 9:30 a.m. yesterday, they dash get ready for the school. At 6 a.m. yesterday, it dash rain heavily. See, let us understand these sentences very carefully. From exam point of view, this type of sentences we have to answer. We have to answer this type of questions. At 6 p.m. yesterday, he dash read newspaper. See, these are the sentences. See, at 9:30 a.m. yesterday, they dash get ready for the school. At 6 a.m. yesterday, it dash rain heavily. See, when we observe these sentences, we can easily understand actions were going on at a particular point of time in the past. At a particular point of time in the past. What is the particular point of time? 6 a.m. At 6 p.m. At 9:30 a.m. At 6 a.m. So these are the things which help us to understand the actions were continuing at the particular point of time in the past. So therefore, we have to use past continuous tense. Actions were going on. అంటే ఖచ్చితమైన సమయంలో ఈ పని జరుగుతూ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇటువంటి వాక్యాలను మనము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాయాలి. అంటే గతంలో ఒక ఖచ్చితమైన సమయంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మనం రాయాలి. అది ఆ విషయాన్ని మనం ఇంతకు ముందు క్లాసులోనే తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, విత్ హీ వీ షుడ్ రైట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ వాస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్బ్ వీ షుడ్ యూస్? V1 plus ing. So V1 is given in the bracket. So read plus ing. Reading. At 6 p.m. yesterday, he was reading newspaper. Now let us see. At 9:30 a.m. yesterday, they dash get ready for the school. నిన్న పొద్దున
9:30కు, అంటే ఈ పని స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు? 9:30కు ముందునే స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళు స్కూలుకు రెడీ కావడం అనేది. 9:30కి జరుగుతూనే ఉందన్నమాట. సో దే వర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ ద స్కూల్. విత్ దే వీ షుడ్ యూస్ వర్. గెటింగ్, they were getting ready for the school. నిన్న పొద్దున 6 గంటల్లో విపరీతంగా వాన కురుస్తూ ఉండెను, వాన పడుతూ ఉండెను. సో ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ హెవీలీ, ఇట్ వాజ్ రైనింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ we have to answer. See, this is usage number 1. What is that? Past continuous tense is used to describe actions which were going on, which were in progress at a particular time in the past. Now, let us study usage number 2. Usage number 2. See, let us understand these sentences now. While I was reading, someone called me. Someone called me. Understand this sentence very carefully. While I was reading, someone called me. నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు. ఈ సెంటెన్స్ మనము వెన్ ఉపయోగించి కూడా రాయొచ్చు. హౌ టు యూస్ వెన్? I was reading when someone called me. Be very careful. Be very careful. I was reading when someone called me. When someone called me. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు వాక్యాలను గమనించినట్లయితే ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నట్టుగా, ఇంకొకటి జరిగినట్టుగా. అంటే ఇక్కడ ఏది ఎక్కువ కాలం జరుగుతూ ఉండింది? రీడింగ్ అనేది. ఈ ఎక్కువ కాలం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వర్క్ని ఇంటరప్ట్ చేసింది ఏది? ఎవరో ఒకరు పిలవడం చేత. అంటే ఇది, ఈ యాక్షన్ అనేది ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్. ఈ యాక్షన్ అనేది ద యాక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్. బాగా గమనించండి, ఇక్కడ ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతూ ఉన్న పనిని ఏదో ఒక పని ఆటంకపరిచింది. అంటే చదవడము అనేటువంటి పనిని ఆటంకపరిచి చదివేటువంటి పనిని ఆపింది ఏది అంటే ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు పిలవడం. ఈ పిలవడము అనేది ఇంటరప్ట్ చేసింది దేన్ని? కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని. ఇటువంటి విషయాలను చెప్పడానికి కూడా, వివరించడానికి కూడా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ను ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఏమి? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ టు డిస్క్రైబ్ interrupted actions. Interrupted actions. Interrupted actions. ఇక్కడ రెండు యాక్షన్స్ ఉంది. ఒకటి ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్, నంబర్ 1. Number 2, the action which was interrupted. The action which was interrupted. బాగా ఇక్కడ గమనించినట్టు మీరు బాగా గమనించాలి. ఇక్కడ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్ అంటే ఆటంకపరిచినటువంటి పని. ఈ చదవడము అనేటువంటి పనిని ఆటంకపరిచింది ఎవరో ఒకరు పిలవడం అనమాట.
సో దిస్ ఈజ్ ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్. ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ పాస్ట్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, కాల్డ్. ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. సి, ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్ simple past. We should use simple past tense to write interrupted action, and we should use past continuous to describe the action which was interrupted. Past continuous. ఈ విషయాన్ని మీరు బాగా గమనించాలి. యాక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఆటంకపరచబడినటువంటి పని. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్. సో ద యాక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఆటంకపరచబడినటువంటి పని అన్నమాట. మనము ఇక్కడ వైల్ యూజ్ చేస్తాం, కంజంక్షన్, సబార్డినేట్ కంజంక్షన్. వెన్ యూజ్ చేసి కూడా రాయొచ్చు అనమాట. వెన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూ యూస్ వెన్, ద కంజంక్షన్ వెన్, యూ షుడ్ యూస్ వెన్ విత్ సింపుల్ పాస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ వైల్, యూ షుడ్ యూస్ వైల్ విత్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. సి, వైల్ ఐ వాజ్ రీడింగ్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వైల్. వెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ వెన్ సమ్వన్ కాల్డ్ మీ, ఎవరో నన్ను పిలిచేటప్పుడు నేను చదువుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దీని అర్థము నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరో పిలిచారు. రెండో అర్థం ఒకటే, కంజంక్షన్స్ వేరు. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద యాక్షన్ విచ్ వాస్ ఇంటరప్టెడ్. నౌ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, what type of sentence we can expect? Let us understand. See, while I dash read, someone called me. Be very careful. While I dash రీడ్, ఇక్కడ వైల్ ఉంది, మీరు సులభంగా గుర్తుపెట్టచ్చు. ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సే మనం రాయాలని చెప్పేసి. ఇంకొకటి చూడండి, కాల్డ్ మీ, సింపుల్ పాస్ట్ V2 ఉంది చూడండి. ఒకటి పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది, ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా పాస్ట్ కంటిన్యూసే ఉంటుంది. అక్కడ వైల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీగా ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లోనే మనము రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. వైల్ ఐ వాస్ రీడింగ్, ఈ విధంగా అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది? లెట్ us బి వెరీ కేర్ఫుల్. సింపుల్ పాస్ట్ కూడా మనల్ని అడగొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వెన్ someone dash call me, I was reading. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని బాగా గమనించండి. ఒకటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇచ్చారు, ఐ వాజ్ రీడింగ్, నేను చదువుతూ ఉన్నాను. ఎప్పుడు? వెన్ ఉంది, వెన్తో ఎప్పుడు సింపుల్ పాస్టే కలుస్తుంది అనమాట. సింపుల్ పాస్టే మనం రాయాలి. సో వెన్ సమ్వన్ కాల్డ్ మీ, ఐ వాజ్ రీడింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. లెట్ us బి వెరీ కేర్ఫుల్. విత్ వెన్, simple past. With while, past continuous. Now let us take another example. See, my mother was having
food when visitors arrived. చూడండి ఇక్కడ when visitors arrived, visitors వచ్చినప్పుడు my mother was having food, మా అమ్మ ఆహారం తీసుకుంటూ ఉండెను. ఇక్కడ చూడండి when తో సింపుల్ పాస్ట్, ఇంకా మిగిలిన వాక్యము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు దీన్నే మనం వైల్ అనే కంజంక్షన్ యూస్ చేసి కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పొచ్చు అనమాట. వైల్ మై మదర్ వాస్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ విజిటర్స్ అరైవ్డ్. వైల్ మై మదర్ వాస్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ విజిటర్స్ అరైవ్డ్. ఈ విషయాన్ని ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడగొచ్చు చూడండి. మై మదర్, ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ నేను మీకు మాడిఫై చేసి చూపిస్తాను. have food. చూడండి when visitors arrived, when the visitors arrived అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. when the visitors arrived my mother was having food. ఇక్కడ చూడండి when ఉంది, సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది, arrived సింపుల్ పాస్ట్ అనమాట. మిగిలిన వాక్యము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది అనమాట. రిమైనింగ్ సబార్డినేట్ క్లాస్, రిమైనింగ్ మెయిన్ క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ సబార్డినేట్ క్లాస్ విత్ కంజంక్షన్ when. This is subordinate class. Then remaining is main class. It is complex sentence. My mother was V1 plus ing having. My mother was having food when the visitors arrived. ఇప్పుడు ఇదే సెంటెన్స్ మనం వైల్ యూజ్ చేద్దాం. వైల్ మై మదర్ was having food the visitors arrived. The visitors arrived. ఇక్కడ చూడండి while తో past continuous with while the conjunction. Now this sentence has become subordinate class. While my mother was having food the visitors arrived. Same meaning. Now from examination point of view, what type of sentence we can expect? The visitors dash arrive. Okay. So one is in past continuous tense. Then remaining class is in simple past tense. Visitors. So arrive is given in the bracket. Let us write arrived. Arrived. Next one let us write. While he was cutting the grass, the snake appeared. So be very careful. This is also interrupted action. While he was cutting the grass, cutting the grass was going on, longer action. Which was a shorter action? Appearance of snake. So this is already I told you, interrupted action is written in simple past tense. The action which was interrupted is written in past continuous tense. Longer action it is. ఎక్కువసేపు జరిగేది which was interrupted, action which was interrupted. తక్కువ సమయం జరిగి పూర్తయింది interrupted action. సో స్నేక్ అపియర్ కావడం అనేది షార్ట్ యాక్షన్, అతను గడ్డి కోయడము అనేది లాంగర్ యాక్షన్. కాబట్టి దీన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్తో ఇక్కడ
తక్కువ సమయం జరిగిన షార్టర్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్ లో మనం రాస్తాం అనమాట. బాగా గమనించండి. దట్ ఈస్ వాట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్. From examination point of view, what type of sentence we can expect from this? Dash cut. So one is in simple past. Let us understand. The snake appeared, simple past tense. Then remaining subordinate clause is written in past continuous tense. While is the conjunction. Let us write he with he was. Then cutting. Cutting. So this is usage number 2. Now let us talk about usage third usage. Let us be very careful. I am not in hurry to complete, but I want to make you understand everything. Let it take one more video class, no problem. But my aim is to make you understand, to take you in a easier way. Now let us talk about usage number 3. See, what is that usage number 3? That is, past continuous tense is used to describe parallel actions. What are parallel actions? The actions which were happening simultaneously. ఒకేసారి రెండు పనులు గతంలో జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే వాటిని వివరించడానికి రెండు పనులను వివరించడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని ఉపయోగిస్తారన్నమాట. సో దట్ ఈస్ parallel actions. Parallel actions to describe parallel actions. Two parallel actions. Let us understand. While I was watching TV, my mother was preparing food. My mother was preparing food. దీన్ని గమనించండి. నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ వంట వండుతూ ఉండెను. రెండు పనులు ఒకేసారి జరుగుతూ